Hello everyone, my name is Gaurav and I welcome you to very interesting video on deep learning where we will cover CNN means convolution neural network and all points of SPPU syllabus of unit 3 of deep learning. So it is the best video for those who are giving exam after 4 or 5 days. So in this video I have covered all questions with proper notes. So let's begin with the video. So this is the today's agenda. First of all, we will cover CNN, its introduction and its architecture. After that, we will get layers and then strides, padding, ReLU, pooling, flattening layer, fully connected layer, interleaving between the layers and local response layer. And after that, we will see the training a convolution neural network. So let's begin with our first topic, CNN architecture. Okay, CNN is a deep learning algorithm. It is a type of deep learning model that widely used for image and video recognition. CNN are particularly effective in processing data that have grid-like structure. Okay, the CNN architecture consists of two major components. First one is a hidden layer and another one is a classification. Okay, CNN architecture has various layers. First one is convolution layer, then pooling layer, after that fully connected layer. Now feature extraction is the process that uses convolution tool to separate and identify the distinct characteristics of a picture for study. There are several pair of convolution and pooling layers in feature extraction network. A fully connected layers make use of convolution process output and determine the class of the picture. Okay, आता CNN आर्किटेक्चर. CNN हा असा एक अल्गोरिदमचा टाईप आहे की जो इमेज आणि व्हिडिओ रेकॉग्निशनसाठी यूज केला जातो. CNN हा ग्रीड लाईक स्ट्रक्चर. सपोज आपल्याकडे एक इमेज आहे. आता ती इमेज, त्या इमेजचं स्ट्रक्चर कसं असतं की ते एक ग्रीड सारखं स्ट्रक्चर असतं. सपोज आपली ही एक इमेज आहे, ही एक इमेज आहे. ओके, आता या इमेजचं स्ट्रक्चर कसं असतं, पिक्सलच्या फॉर्ममध्ये असतं, ग्रीड लाईक स्ट्रक्चर असतं, बरोबर. आता या ग्रीडमध्ये प्रत्येक पिक्सल काहीतरी व्हॅल्यू डिनोट करते. ओके, आणि ज्या पण डेटाचं व्हॅल्यू असं ग्रीड लाईक स्ट्रक्चर असतं त्या डेटासाठी CNN हा एकदम इफेक्टिव्ह अल्गोरिदम आहे. आता आपण CNNचं आर्किटेक्चर बघू. नाउ इन CNN आर्किटेक्चर फर्स्ट वन इज इनपुट लेयर और input data. We can say that input data is in the form of image. Okay, now after that convolution layer is there. In this layer convolution function is calculated. Okay, then pooling is performed, and after this one pair another pair can be performed of convolution plus pooling, convolution plus pooling, and dot 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 and so on. Okay, after that the output passed, the output created or the output generated by pooling layer and convolution layer is passed to the flattened layer. Flattened layer makes that output flatten, and after that the flattened output is passed to the fully connected layer, or we can say that artificial neural network model. Okay, then we get the output. So here this is the input data. The input data has various pixels. Okay, the pixel size is reduced and convolution data or convolution function is calculated, and ReLU is also calculated in that convolution function. Okay, pooling has two types, max pooling and mean pooling, and we can perform any number of pair of convolution and pooling. Okay, so now layers in the CNN. Okay, CNN is made up of different layers. First one is convolution layer, second one is pooling layer, third one is flattened layer, and last one is fully connected layer. One layer is also there known as dropout layer, but dropout layer is not considered as a standard part, or we can say that it is optional. Okay, now convolution layer. Convolution layer is the first layer that used to extract feature from the input. Okay, convolution layer ही पहिली लेयर आहे की जी आपल्या
ज्या इनपुटमध्ये जे पण फीचर्स आहे ते एक्सट्रॅक्ट करण्यासाठी यूज केली जाते. आता कॉन्व्होल्युशन हे एक मॅथमॅटिकल प्रोसेस आहे जी केली जाते. कशासाठी केली जाते, म्हणजे कशामध्ये केली जाते, इनपुट आणि एका फिल्टरमध्ये केली जाते. आता हे फिल्टर काय आहे तर तुम्हाला पुढे सांगतो. जे इनपुट डेटा असतो, इनपुट डेटा आणि ते फिल्टर, त्याच्यामध्ये डॉट प्रोडक्ट केलं जातं आणि डॉट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इट बिटवीन फिल्टर अँड इनपुट. अँड देन लेट्स कन्सिडर अन इमेज ऑफ साइज 5x5 अँड रँडमली ॲझ्युम फिल्टर 3x3. ओके. नाव आता हा आपला इमेजचा डेटा आहे, बरोबर. आता ह्या इमेजच्या डेटामध्ये आपले इथे काहीतरी व्हॅल्यू इंडिकेट होती 1 0 0 1 1 1 0 0 0. आता ही त्या पर्टिक्युलर पिक्सलची व्हॅल्यू आहे, बरोबर. आता हे हा आपला आउटपुट, हा आपला इनपुट डेटा आहे, बरोबर. त्यानंतर हे आहे आपलं फिल्टर किंवा आपण त्याला म्हणू शकतो कर्नल. आता हे जे कर्नल असतं, हे कर्नल सगळं रन टाईमवरती डिसाईड केलं जातं आणि हे फिक्स नसतं. बट फॉर सिम्प्लिसिटी इन कॅल्क्युलेशन वी टेक दिस कर्नल कॉन्स्टंट. ओके. आता जेव्हा आपण काय करतो, हे जे फिल्टर आहे, हे फिल्टर असं उचलतो, बरोबर. हे फिल्टर उचललं की जी आपली इनपुट इमेज आहे तिच्यावरती इथं असं ठेवतो, बरोबर. आता जेव्हा आपण इथं फिल्टर ठेवलं तेव्हा हा फर्स्ट इलेमेंट आणि हा फर्स्ट इलेमेंट याचा आपण काय करतो, डॉट प्रोडक्ट करतो. डॉट प्रोडक्ट म्हणजे इन शॉर्ट फक्त त्याचं मल्टिप्लिकेशन करतो, बरोबर. आता त्यानंतर याचं आणि ह्या लोकेशनचं, त्यानंतर ह्या लोकेशन आणि ह्या लोकेशनचं आपल्याला हा पूर्ण बॉक्स ॲझ्युम करायचा आहे या फिल्टरचा, बरोबर. आता आपण ही व्हॅल्यू 2 कॅल्क्युलेट केली इथं. आता ही व्हॅल्यू 2 कशी आली ती बघू, बरोबर. 1 मल्टिप्लाय बाय 0 0, देन -1 मल्टिप्लाय बाय 0 0, देन 2 मल्टिप्लाय बाय 0 0. ओके. 1 मल्टिप्लाय बाय 1 प्लस 1, 0 मल्टिप्लाय बाय 0 0 प्लस 0. ओके. देन 1 मल्टिप्लाय बाय 1 प्लस 1 आणि प्लस 0 0. ओके. आता 0 0 0 1 आणि प्लस 1 1 प्लस 1 2. तर अशा प्रकारे ही व्हॅल्यू इथे 2 कॅल्क्युलेट केलेली. त्यानंतर जेव्हा हे फर्स्ट इटरेशन होतं त्यानंतर आपण काय करतो, शिफ्ट करतो. या शिफ्टिंगला सुद्धा एक प्रॉपर टर्म आहे, ती टर्म आपण पुढच्या पार्टमध्ये कव्हर करणार आहे. ओके. आता जेव्हा आपण इथे शिफ्ट केलं बाय 1 पोझिशन, आता जे आपलं कर्नल आहे जे पहिले इथे होतं तर ते 1 पोझिशननी शिफ्ट झाल्यामुळं त्याची आता न्यू पोझिशन आली आहे ही, बरोबर. आता न्यू डेटा आहे तो हा डेटा आहे न्यू, बरोबर. आता सेम जसं हे कॅल्क्युलेट केलं तसंच हे पण कॅल्क्युलेट करणार. 0 मल्टिप्लाय बाय 0 0, 0 मल्टिप्लाय बाय -1 0, 2 मल्टिप्लाय बाय 1 2, देन 0 0. ओके. देन 3 and then 0 0 1. Okay. Now we calculate that 2 plus 3 plus 1 equal to 6. Okay. In same way, in similar fashion, we calculate 8 value also by putting the filter here. Now this iteration is performed for first row. Okay. For the second row we also do the similar way. आता सेकंड रो साठी आपण काय करतोय की हे फिल्टर आपण सेकंड रोला मूव्ह केलंय. इथे बघू शकतो आपण पहिल्या याच्यात फर्स्ट रोला आहे, बट सेकंड याच्यामध्ये आपण काय केलंय ते सेकंड रोला मूव्ह केलंय. आता हे फिल्टर आपण उचललं, सेकंड रो वरती ठेवलं, ते फिल्टर आलं इथे, बरोबर. इथे फिल्टर आलं. आता नवीन डेटा आपल्याकडे काय आला, 1 0 0 1 0 0 1 0 0. आणि सेम फिल्टरने आपण डॉट प्रोडक्ट काढणार तर आपल्याला सेम व्हॅल्यू मिळाल्या 268 268, बरोबर. या सेम व्हॅल्यू का मिळाल्या, कारण आपल्या इथे इनपुट सेमच इनपुट आहे म्हणून आपल्याला सेमच व्हॅल्यू मिळणार आहे. त्यानंतर या इटरेशन नंतर आपण आपलं जे फिल्टर आहे किंवा जे कर्नल आहे ते आपण कुठे मूव्ह केलं, 1 स्टेप अहेड मूव्ह केलं. ओके. 1 स्टेप अहेड मूव्ह केल्यावरती आता नवीन डेटा काय आला आपला 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1. आणि हे फिल्टरनी त्याला डॉट प्रोडक्ट काढल्यानंतर व्हॅल्यू आली 6. आणि त्यानंतर परत आपण इथे एकदा मूव्ह केलं कर्नल फंक्शन फिल्टर आणि मग आपला हा डेटा आला 0 1 1 0 1 1 0 1 1. देन आपला आउटपुट आलं 8. ओके. नाव फॉर रो 3 वी ऑल्सो डू द सिमिलर. हिअर वी मूव्ह अवर फिल्टर डाउनवर्ड टू द थर्ड रो.
Okay, this is the third row, first, second, and third row. Okay, now first we have calculate for this data, means we put our filter on this data. Then after that we put our filter on this data, and after that we put our filter on this data. Okay, this is the 5x5 data, input data. This is the 3x3 filter data, and we get convolved feature. Okay, this is image or input data, this is a filter or kernel, and this is a convolved feature. Okay, now the filter or kernel place over different position of input image having strides equal to 1. ओके, आपण बघितलं की जे आपलं कर्नल फंक्शन होतं तर ते इनपुट डेटावरती, सपोज आपला जर सपोज हा असा आपला इनपुट डेटा असेल 5x5 चा. ओके, आणि आपलं हे 3x3 चं जर आपलं कर्नल फंक्शन असेल, बरोबर, तर पहिले हे फंक्शन इथे येणार, बरोबर, त्यानंतर हे फंक्शन इथे येणार, आणि त्यानंतर हे फंक्शन इथे येणार, बरोबर. मूव कसं झालं, बाय वन पोझिशन बाय वन पोझिशन बाय वन पोझिशन. त्यानंतर आपण परत काय केलं, बाय वन पोझिशन बाय वन पोझिशन बाय वन पोझिशन मूव्ह केलं. ही जी मुवमेंट आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्ट्राइड्स. आता स्ट्राइड्सची डेफिनेशन बघू. स्ट्राइड्स, द स्ट्राइड इन CNN रेफर्स टू द स्टेप साइज और मुवमेंट ऑफ फिल्टर और कर्नल व्हेन परफॉर्मिंग कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन. इतक्यात आपण तेच बघितलं की ही जी मुवमेंट आहे ही किती स्टेप्सने होते त्यालाच काय म्हणतो आपण, स्ट्राइड्स म्हणतो. ओके, आता द स्ट्राइड डिटरमाइन नंबर ऑफ पिक्सल्स बाय विच फिल्टर मूव्स आफ्टर इच कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन. तुम्हाला इथे सांगितलं होतं की प्रत्येक इमेज ही फिल्टर पासून काय म्हणतो आपण, पिक्सल पासून बनलेली असते, बरोबर. आता इच पिक्सल काहीतरी व्हॅल्यू होल्ड करतो. सपोज आता इथे पिक्सल्स आहे आणि इथे डार्क पिक्सल आहे, म्हणजे इथे काहीच नाही, बरोबर. सपोज मग इथे व्हॅल्यू काय येईल, 1 1 1 1 1 व्हॅल्यू येईल, आणि इथे काय येईल, 0 येईल, कारण इथे डार्क पिक्सल आहे. आता जेव्हा स्ट्राइड्स आपण 1 पोझिशननी मूव्ह करतो तर त्यांनी काय करतो, तो एक सिंगल पिक्सल त्याच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये घेतो की सिंगल पिक्सलने तो मूव्ह करणार. ओके, त्यानंतर आता जेव्हा आपण, आता आपला हा 5x5 इनपुट डेटा आहे, बरोबर, आणि आपलं हे फिल्टर आहे जे 3x3 आहे. पण मग आपल्याला हे माहित नाही की आपलं जे आउटपुट असेल ते किती कोणत्या साईजचं असेल. तर मग आपल्याला म्हणजे कोणत्या साईजचं असेल, ते 3x3 असेल की 4x3 असेल की कोणत्या साईजचं असेल, तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक फॉर्म्युला आहे. ओके, तो फॉर्म्युला मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग द साइज ऑफ आउटपुट इमेज और द आउटपुट डेटा. ओके, हिअर वी टेकन n इज इक्वल टू 5. n इज इक्वल टू 5. n म्हणजे काय, साईज ऑफ इनपुट, म्हणजे आपल्या इमेजची साईज ती किती होती आपली, 5x5 होती, बरोबर. त्यानंतर f म्हणजे आपल्या फिल्टरची साईज ऑफ अवर फिल्टर ती किती होती, 3x3. आता आउटपुट इज इक्वल टू n मायनस f प्लस 1, म्हणजे आउटपुटचे जे पण साईज असेल ती किती असेल, n म्हणजे साईज ऑफ ऍक्च्युअल इनपुट मायनस f साईज ऑफ फिल्टर प्लस 1. So we calculated the size of output is 5 minus 3 plus 1 equal to 3. This is the size of convolved feature map. Okay, this convolved feature is also known as feature map. Okay, feature map. Here we can say that इथे आता आपले इनपुट इमेजची साईज होती 5x5, आपल्या फिल्टरची साईज होती 3x3, आणि इथे आपली जी कॉन्व्होल्व्ड फीचर आहे त्याची साईज किती आली आपली, 3x3, जी की आपण इथे कॅल्क्युलेट केली आणि ती किती आली, करेक्ट आली, 3x3. ओके, नाव आता इथपर्यंत झाल्यानंतर आता नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे पॅडिंग, बरोबर. आता पॅडिंगचा असा विषय, जेव्हा पण आपण हे फीचर स्केलिंग करतो, बरोबर. आता हे आपलं काय होतं, इनपुट इमेज होते, बरोबर. इनपुट इमेज. ओके, हे होतं आपलं फिल्टर, आणि जे आपलं आउटपुट आलं ते काय आलं, 3x3 ने आलं, बरोबर. आणि ते काय आलं, त्याला काय म्हणतो आपण, कॉन्व्होल्व्ड फीचर. ओके, बट आता जेव्हा एखाद्या गोष्टीची साईज ही रिड्यूस होते तेव्हा आपल्याला काय होऊ शकतं की लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होऊ शकतो. आणि जेव्हा लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होईल तेव्हा जे आपण हे जे पण फीचर एक्सट्रॅक्शन केलंय त्याला व्हॅल्यू राहणार नाही, बरोबर. तर मग आता ही पॅडिंग अशी कन्सेप्ट आहे की आपल्याला आता असं पाहिजे की जे फीचर आहे ते प्रॉपरली एक्सट्रॅक्ट झाले पाहिजे, आपल्या याच्यात आपले प्रॉपरली एक्सट्रॅक्ट झाले पाहिजे.
बट त्याची जी साईज आहे ना 5x5 जी साईज आहे ना ती रिड्यूस नको व्हायला. ओके, तर मग त्यासाठी आपण काय यूज करतो, पॅडिंग. आता पॅडिंगचे डेफिनेशन बघूया. व्हेन वी आर डुईंग कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन. ओके, कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन कोणतं आहे, कॉन्व्होल्युशन लेअर जी ऑपरेशन परफॉर्म करते त्याला कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन म्हणतात. ओके, म्हणजेच फीचर एक्सट्रॅक्शन करायचं इनपुटमधून बाय अप्लाइंग फिल्टर ऑन इट, इट इज नोन ॲज कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन. ओके, नाव पॅडिंग. व्हेन वी आर डुईंग कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन, साइज ऑफ इनपुट डिक्रीज सो दॅट कॉज information loss. Okay, that cause information loss. To avoid this drawback, padding is used. Okay, now the definition of padding. It refers to the adding extra pixels around input data before performing convolution operation. Okay, म्हणजे यांना आता असं म्हणायचंय की पॅडिंग म्हणजे काय, की जो पण काही इनपुट डेटा असेल, सपोज आता माझा हा इनपुट डेटा आहे 3x3 चा, बरोबर. आता मी जर म्हटलं की मला याला पॅडिंग लावायची, तर मी याला पॅडिंग कशी लावणार, याला एक पिक्सलचा लेअर देणार, ऍड करणार त्याच्या एजेसला, बरोबर. आता याची आपला जो इनिशियल डेटा होता तो किती होता, तो एवढाच होता, बरोबर. बट आता ही जी आहे त्याला काय म्हणतो आपण, पॅडिंग म्हणतो. हे जे पण लावले. आणि पॅडिंगचे पण दोन प्रकार आहे. पहिला आहे झिरो पॅडिंग आणि दुसरा आहे बॉर्डर पॅडिंग, बरोबर. झिरो पॅडिंग म्हणजे एकदम सिंपल आहे, काहीच विषय नाही. झिरो पॅडिंग म्हणजे या जे एजेस आहे, जे पण आपण पॅडिंग ऍड केली तिथं 0 पुट करून द्यायचा. ओके, आणि जी बॉर्डर पॅडिंग आहे, बॉर्डर पॅडिंग म्हणजे सपोज बॉर्डरला इथे कोणता एलिमेंट आहे 1 4 3 5 6 9 1. ओके, आता हे बॉर्डरला आहे ना, तर मग आपण इथे बॉर्डरवाले एलिमेंट ऍड करणार. ओके, पॅडिंगला 1 देन इथं 6 असेल तर 6 आणि इथं 1. ओके, बॉर्डर पॅडिंग, याला बॉर्डर पॅडिंग म्हणता. समजलं. झिरो पॅडिंग म्हणजे झिरो ऍड करणे, त्या जी आपण लेअर ऍड केली त्याच्यात झिरो ऍड करणे, म्हणजे झिरो असाइन करणे त्याला व्हॅल्यू. आणि जी बॉर्डर पॅडिंग आहे त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, जे कॉर्नर म्हणजे जे बाउंड्रीज जे पॉईंट आहे तेच पॉईंट त्याला असाइन करतो. ओके, आता आपला जो इनपुट डेटा होता तो काय होता पहिले, हा 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, बरोबर. आता या इनपुट डेटाला जेव्हा आपण पॅडिंग हे करू, पॅडिंग अप्लाय करू. आता पॅडिंग अप्लाय करायचं म्हणजे काय, की आपल्याला फक्त त्याच्या अराउंड एक लेअर ऍड करायची, बरोबर. जर आता आपण हा आपला किती 5x5, बरोबर. 5x5 ला इथे एक लेअर ऍड केली तर मग ती दोन्ही पण बाजूला ऍड होईल, म्हणजे तो किती होईल 7x7 हे नवीन इनपुट होऊन जाईल, बरोबर. इकडे बघा, इथे मी पॅडिंग ऍड केली. आता ही कोणती पॅडिंग आहे, झिरो पॅडिंग आहे. जर इथं मी बॉर्डरचे एलिमेंट प्लेस केले असते तर तिथं कोणती झाली असती, बॉर्डर पॅडिंग. ओके, आता बघा 1 2 3 4 5 6 7. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. आता ही आपली इनपुटची साईज किती झाली, 7x7. ओके, नाव आता आपण जे मॅथमॅटिकल फंक्शन कॅल्क्युलेट केलं होतं आउटपुटसाठी ते परत आपल्याला अपडेट करावं लागेल, कारण आपण इथं काय केलं, पॅडिंग यूज केली आहे. आणि ही पॅडिंग कधी यूज करतो आपण, बिफोर कॅल्क्युलेटिंग कॉन्व्होल्युशन फंक्शन. म्हणजे कॉन्व्होल्युशन जे फंक्शन आहे, जे कॉन्व्होल्युशन लेअर परफॉर्म करते त्याच्या पहिले अप्लाय करायचे असते, बरोबर. आता हे टाइप्स झाले झिरो पॅडिंग आणि बॉर्डर पॅडिंग. आता नाव इमेज साईज बिकम 7x7. ओके, नाव द अपडेटेड मॅथमॅटिकल इक्वेशन काय आहे, आउटपुट इज इक्वल टू n प्लस 2p मायनस f प्लस 1. ओके, आता इथं जो हा n आहे, एन ची व्हॅल्यू किती आहे 5. एन ची व्हॅल्यू ही नाही घ्यायची आपल्याला एन ची ओरिजिनल व्हॅल्यू घ्यायची. ओके, त्यानंतर एफ आपला किती होता, फिल्टरचा किती होता, इनपुट साईज फिल्टरची साईज किती होती 3x3, बरोबर, म्हणजे ती 3. त्यानंतर पी म्हणजे पॅडिंग, आपण किती लेअर ऍड केलाय पॅडिंगच्या, आपण पॅडिंगचे किती लेअर ऍड केलंय, पूर्ण डेटाला आपण किती लेअर ऍड केलंय, 1 लेअर ऍड केली, म्हणून पॅडिंगची व्हॅल्यू पीची व्हॅल्यू किती आली इथं 1. ओके, आता अपडेटेड मॅथमॅटिकल इक्वेशन n प्लस 2p मायनस f प्लस 1. आता आपण आउटपुटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू. ओरिजिनल इनपुटची व्हॅल्यू काय आहे 5 प्लस 2 मल्टिप्लाय बाय 1, पी ची व्हॅल्यू किती 1, एफ ची व्हॅल्यू 3 प्लस 1. सो आउटपुटची व्हॅल्यू किती आली 5. समजलं, दिस वॉज द पॅडिंग. आता पॅडिंग झाल्यानंतर एक नोट आहे, ती म्हणजे अशी की आपण जी स्ट्राइड्सची व्हॅल्यू घेतली आहे, म्हणजे आता
स्ट्राइड्सची व्हॅल्यू आपण किती घेतली होती 1/1 पिक्सलनी मूव्ह करत होता बरोबर आपला स्ट्राइड्स. आता आपला स्ट्राइड्स इथे 1 पिक्सलने मूव्ह करत होता, बट स्ट्राइडची व्हॅल्यू नेहमी ही 1च असेल असं नसतं. स्ट्राइडची व्हॅल्यू किती पण येऊ शकते, 2 येऊ शकते, 3 येऊ शकते, 4 येऊ शकते. जर व्हॅल्यू 2 आली तर तो 2 याने मूव्ह करल, 3 आली तर तो 3 याने मूव्ह करल. ओके, आणि ही जी व्हॅल्यू असते ही डायनॅमिकली बॅक प्रोपोगेशनच्या मदतीने डिसाईड केली जाते. आता हे स्ट्राइड्स कॅन हॅव डिफरंट व्हॅल्यू लाईक s इज इक्वल टू 1 or s is equal to 2 or s is equal to 3. The updated final mathematical equation is output is equal to n plus 2p minus f plus 1 divided by s. S stands for number of step size or stride. Okay. After that, another concept is interesting concept is ReLU. The full form of ReLU is rectified linear unit. ReLU it is a simple non-linear activation function. ReLU काय हे एक activation function आहे. ओके, activation function that allow model to learn complex patterns. ओके, ReLU हे असं फंक्शन आहे की जे मॉडेलला कॉम्प्लेक्स पॅटर्न लर्न करायला मदत करतो. ओके, ReLUचा फॉर्म्युला आहे हा f of x इज इक्वल टू मॅक्स ऑफ 0, x. ओके, आता कसं असतं जेव्हा पण आपण बॅक प्रोपोगेशनचा यूज करतो, बॅक प्रोपोगेशन कसं असतं की सपोज आपल्या ह्या इनपुट लेअर असता बरोबर, ह्या इनपुट लेअर तर जेव्हा इथून काहीतरी डेटा येतो हा इथे जातो, बट जर आपल्याला आउटपुट आपलं फेवरेबल आउटपुट भेटलं नाही तर तो डेटा आपण परत आपल्या बॅक प्रोपगेट करतं आणि त्यानंतर त्या प्रॉपर आउटपुटकडे जातो बरोबर. तर याला म्हणता बॅक प्रोपोगेशन. इन शॉर्ट सांगितलंय, तशी डेफिनेशन पण नसेल त्याची बट समजाय म्हणून. ओके, तर आता बॅक प्रोपोगेशन परफॉर्म करतो आपण तेव्हा आपण काय फाइंड करतो त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आणि जेव्हा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करतो तेव्हा त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती मायनसमध्ये जाऊ शकते. ओके, मायनसमध्ये पण जाऊ शकते आणि ती 0 पण होऊ शकते. ओके, 0 झाली तर चालेल बट मायनसमध्ये गेली तर आपल्याला पुढे जे कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करायचे तर त्याला प्रॉब्लेम येऊ शकता. तर मग त्यासाठी आपण काय करतो, ReLU नावाचं जे फंक्शन आहे ते यूज करतो. आता ReLU नावाचं फंक्शन काय, मॅक्स ऑफ 0, x. सपोज आता माझं एक इनपुट आहे, सपोज माझं एक इनपुट आहे 1/x. 1/x चं डेरिव्हेटिव्ह नाही माहिती मला, सपोज x² आहे बरोबर, आणि x² आहे हे असं फंक्शन आहे की ज्याची व्हॅल्यू आहे ना निगेटिव्ह होणार आहे. सपोज याची व्हॅल्यू अशी झाली, x² ची तर नाही होऊ शकत बट -x² आहे बरोबर. हां, तर याची व्हॅल्यू निगेटिव्ह होऊन गेली, -4 झाली, आणि जे माझं x आहे त्याची व्हॅल्यू होती सपोज 2 होती बरोबर. तर मग तो काय कॅल्क्युलेट करतो, ही जी x आहे, x ची व्हॅल्यू किती झाली आपली, एक मिनिटं परत सांगतो तुम्हाला. सपोज आता हा आपलं एक इनपुट आहे बरोबर, x², -x². आता हा x आहे, x ची व्हॅल्यू आपण किती घेतली, सपोज 2 घेतली बरोबर. x ची व्हॅल्यू 2 इथे पुट केली तर ती काय होईल, -4 ही झाली. आता जेव्हा -4 आपण कॅल्क्युलेशन परफॉर्म करण्यासाठी यूज करू तेव्हा आपल्याला खूप कॉम्प्लिकेशन येतील आपल्या मॉडेलमध्ये. ओके, तर मग त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, ReLUचा फॉर्म्युला काय आहे, तो काय करतो, मॅक्झिमम चूज करतो. कशात, 0 आणि x मध्ये. आता x ची व्हॅल्यू इथं काय आहे, -4 आहे, तर तो चूज कोणाला करणार आहे, 0ला, म्हणजे तो -4 च्या ऐवजी काय पुट करेल, 0, जेणेकरून आपले कॉम्प्लेक्सिटी ना मॉडेलची ती रिड्यूस होईल. आता इथे डेफिनेशन बघू. It is a simple non-linear activation function to allow model to learn complex patterns. Okay, to learn complex patterns. F of x is equal to max of 0, x. Now, initially we randomly uses filter. Okay, but we have to update the filter based on input image. Okay, आता आपण काय केलं होतं स्टार्टिंगला की डायरेक्ट रँडमली म्हणजे हार्ड कोडेड फिल्टर घेतलं होतं का बरं, डेमॉन्स्ट्रेशनसाठी. बट आपलं जे काही फिल्टर असतं ते आपल्याला बेस्ड ऑन द आपली जी इनपुट इमेज असते ना त्याच्यानुसार आपल्याला ते बदलत राहावं लागतं, जेणेकरून आपल्याला जे आउटपुट भेटेल ते बरोबर भेटेल. तर मग ते फिल्टर जर बदलायचं असेल तर आपण त्याच्यासाठी काय यूज करतो, बॅक प्रोपोगेशन. ओके, जे तुम्हाला इतक्यात मी सांगितलं असं बॅक प्रोपोगेशन यूज करतो. आता ते जे बॅक प्रोपोगेशन आहे ते जेव्हा यूज करतो त्याच्यात काय होतं, डेरिव्हेटिव्ह फाइंड होतो. सो वी यूज ReLU because in back propagation derivative is founded out. So to normalize the output, ReLU is used. Okay. Now, till this point, only the convolution function or the convolution layer working is done. Okay, म्हणजे आपण बघितलं
की कॉन्व्होल्युशन लेअरमध्ये काय काय टॉपिक आहे, म्हणजे काय काय पार्ट्स आहे. पहिले कॉन्व्होल्युशन फंक्शन कॅल्क्युलेट होतं, त्यानंतर फिल्टर वगैरे, त्यानंतर कॉन्व्हर्ट फीचर आपण एक्सट्रॅक्ट करतो, त्यानंतर काय स्ट्राइड्स आहे, स्ट्राइड्स म्हणजे काय, त्यानंतर पॅडिंग आहे, पॅडिंग नंतर आपण मॅथेमॅटिकल फॉर्म्युला बघितला, त्यानंतर काय बघितलं आपण लास्टला रेलू बघितलं, ऍक्टिव्हेशन फंक्शन. ओके, आता त्यानंतर जेव्हा ही कॉन्व्होल्युशन लेअरचं जे काम आहे ते संपतं, त्यानंतर आपली नेक्स्ट लेअर येते, ती म्हणजे कोणती लेअर, पुलिंग लेअर. ओके, आता ही जी पुलिंग लेअर आहे, व्हाईल परफॉर्मिंग कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन द प्रॉब्लेम अरायझेस कॉल्ड ॲज लोकेशन इनव्हॅरियंट. ओके, आता हे लोकेशन इनव्हॅरियंट आहे ना, एकदम मस्त म्हणजे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहे. आता हा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम म्हणजे असा आहे की सपोज आपली ही इनपुट इमेज आहे, बरोबर. आता या इनपुट इमेजमध्ये आपले हे 3 ऑब्जेक्ट आहे. ओके, सपोज फर्स्ट टाइमला जर मी हाच ऑब्जेक्ट म्हणजे हा पिक्सल कन्सिडर केला, कशाला, आपण फीचर एक्सट्रॅक्शन करायला, तर हे जे त्याची साईडचे वगैरे आहेत, तर हे आपले लॉस नको व्हायला, तर त्याच्यासाठी ह्याला म्हणतात लोकेशन इनव्हॅरियंटचे प्रॉब्लेम. जेव्हा हा लोकेशन इनव्हॅरियंटचा प्रॉब्लेम होतो, त्याच्यासाठी आपण यूज करतो पुलिंग. व्हाईल परफॉर्मिंग कॉन्व्होल्युशन ऑपरेशन द प्रॉब्लेम अरायझेस कॉल्ड ॲज लोकेशन इनव्हॅरियंट, सो पुलिंग इज यूज टू ओव्हरकम दिस इश्यू अँड यूज टू रिड्यूस स्पॅटियल डायमेन्शन ऑफ फीचर. स्पॅटियल डायमेन्शन ऑफ फीचर. ओके, डायमेन्शनॅलिटी रिडक्शन म्हणजे काय आहे की जेव्हा आहे ना आपलं इनपुट जेव्हा येतं, तर त्याची डायमेन्शनॅलिटी रिड्यूस केली जाते. ती रिड्यूस का केली जाते, कारण आपल्याला जे आउटपुट येणार आहे ह्या पुलिंग लेअरचं, किंवा आपल्याला जे आउटपुट आहे, किंवा आपले जे पण न्यूरल नेटवर्क आहे, ANN आहे, किंवा जी डेन्स लेअर आहे, ती जी डेन्स लेअर आहे ना, तर तिचं जे डायमेन्शन आहे ते रिड्यूस लागतं, ना की ते डायरेक्टली जसं रॉ फॉर्मॅटमध्ये आहे ते लागतं. ओके, ते लागत नाही, रॉ फॉर्मॅटमधलं लागत नाही, त्याला त्याचं डायमेन्शनल रिड्यूस लागतं. ओके, त्यानंतर म्हणजेच सो पुलिंग इज यूज टू ओव्हरकम दिस इश्यू अँड यूज टू रिड्यूस डायमेन्शन ऑफ फीचर, स्पॅटियल डायमेन्शन ऑफ फीचर मॅप व्हाईल ओरिजिनल अँड इम्पॉर्टंट डेटा नॉट बी लॉस्ट. आता मगाशी आपण बघितलं होतं की आपण काय करतो इथं, याला काय म्हणता, 1 लेअर ऍड करणं, याला आपण काय म्हणतो, पॅडिंग, बरोबर. आता ही जी पॅडिंग का अप्लाय केली आपण, इन्फॉर्मेशन लॉस होऊ नये म्हणून. बट ॲट अ सर्टन स्टेज वी हॅव टू लोअर डाऊन द डायमेन्शन ऑफ अवर इनपुट डेटा. म्हणजे आपल्याला जो आपला इनपुट डेटा आहे त्याचे डायमेन्शन लोअर डाऊन करायचे असतात, बट जे त्याचे काय म्हणता आपण त्याला, जे फीचर आहे किंवा जे त्याचे प्रॉपर्टीज आहे, ते आपल्याला त्या इन्फॉर्मेशन आपल्याला लॉस करायची नाहीये. ओके, मग त्यासाठी आपण यूज करतो पुलिंग. पुलिंगचे टाईप्स आहे, पहिलं आहे मॅक्स पुलिंग आणि सेकंड वन इज ॲव्हरेज पुलिंग. ओके, आता मॅक्स पुलिंग म्हणजे काय, पहिली गोष्ट म्हणजे ना, पुलिंग म्हणजे एक आपली पुलिंग विंडो असते. ती पुलिंग विंडो काय करतो आपण, थांबा मी इथे ड्रॉ करून दाखवतो तुम्हाला. सपोज आपली पुलिंग विंडो आहे, बरोबर. आता सपोज माझा हा डेटा आला, आपला डेटा काय होता आधीचा, 268 होता, आय थिंक 268, बरोबर. आता इथं माझी पुलिंग विंडो आहे, जिची साईज मीच ठरवली आहे, ती किती आहे, 2x2. ही आपलं 3x3. हे काय आलं आपलं इनपुट डेटाचं, सॉरी फीचर मॅप आहे. फीचर मॅप म्हणजेच आपलं काय आहे, कॉन्व्होल्ट फीचर आहे. ओके, आता जेव्हा 2x2 ही आपलं विंडो आहे, ओके, पुलिंग विंडो आहे, जेव्हा ही पुलिंग विंडो आपण इथं प्लेस करू, ओके, तर याला म्हणतात, या प्लेसिंगला म्हणतात पुलिंग. आता आपल्याला पुलिंगचा टाईप कोणता यूज करायचा आहे, मॅक्स पुलिंग यूज करायचं की ॲव्हरेज पुलिंग यूज करायचं, हे आपल्यावर आहे. जर मॅक्स पुलिंग यूज करायचं असेल तर आपण काय करतो, याच्यातला मॅक्सिमम कोणता आहे तो डायरेक्ट इथं लिहितो. मॅक्सिमम कोणता आहे याच्यातला 6, तर मग आपण इथं लिहिला. त्यानंतर जेव्हा इथली जागा भरली गेली, त्यानंतर आपण एक स्टेप मूव्ह केलं, आपली विंडो मूव्ह केली. विंडो मूव्ह केल्यानंतर आता 6 याच्यामध्ये 8 मोठा आहे, हा 8 घ्या किंवा हा 8 घ्या, कोणता पण 8 घ्या, डेटा सेमच आहे. सो त्यानंतर परत इथे मूव्ह झाली. आता ओके, पुलिंग विंडो इथे मूव्ह झाली. त्यानंतर 2 6, तर मग इथे आला आपला 2. देन परत मूव्ह झाली 6 8, मग इथे आला आपला 8, सॉरी इथे 6 आला. हा, तर हे आपलं झालं मॅक्स पुलिंग. ओके, मॅक्स पुलिंगमध्ये आपण मॅक्झिमम व्हॅल्यू काय केली, कन्सिडर केली. आता ॲव्हरेज पुलिंगमध्ये काय करतो आपण की, आता सपोज हा आपला इनपुट डेटा आहे ना, 268, ओके,
हा जो आपला इनपुट डेटा आहे, तर इनपुट डेटावरती आपण काय केलं, सेम प्रोसेस आहे, पुलिंग विंडो ठेवली. ओके, 2x2 ची आपली पुलिंग विंडो ठेवली. तर ॲव्हरेजमध्ये काय करतो आपण सगळ्यांची सम करणार. 6 + 2 8 प्लस 6 + 2 8, 8 आणि 8 8 आणि 8 16, बरोबर. 16 डिवायडेड बाय 1 2 3 4, ते किती आलं 4. इथे प्लेस करणार 4. म्हणजे आपण काय केलं, इथे ॲव्हरेज कॅल्क्युलेट केलं त्या पुलिंग विंडोचं. सिमिलरली इथे पण काय येईल, 6 8 6 8 6 8 14 + 14 = 28 आणि डिवाइड बाय 4 केलं तर ते किती येईल, 7 येईल, बरोबर. 7 चोक 28, 7 येईल. मग इथे 7 प्लेस होईल. सिमिलरली इथे पण 4, इथे पण 7, जेव्हा इथे मूव्ह होईल आणि इथे मूव्ह होईल. ओके, याला म्हणत्या पुलिंग. आता आपण पुलिंगचं टाईप्स वगैरे बघून घेऊ. टाइप्स ऑफ पुलिंग. मॅक्स पुलिंग, इट टेक्स मॅक्झिमम व्हॅल्यू विदिन इच पुलिंग विंडो. मी इतक्यातच सांगितलं की ही जी पुलिंग विंडो आहे त्याच्यातून काय घेतो, तो मॅक्झिमम व्हॅल्यू घेणार. ओके, आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू घेतली, मग 6 8 6 8 ही आपलं पुलिंग आउटपुट आलं. ओके, आता पुलिंग आउटपुट नंतर आहे आपली ॲव्हरेज पुलिंग. आता ॲव्हरेज पुलिंगमध्ये इट कॅल्क्युलेट्स ॲव्हरेज व्हॅल्यू विदिन द पुलिंग विंडो. जी पण आपली पुलिंग विंडो आहे तिच्या विदिन ॲव्हरेज व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करेल. ती आली 4 7 4 7 पुलिंग आउटपुट. ओके, आता इथपर्यंत आपलं पुलिंग परफॉर्म झाले. आता जे पण आपलं CNNचं आर्किटेक्चर आहे ना, तर त्यामध्ये सगळ्यात पहिले काय येतं, इनपुट येतं, बरोबर. इनपुट आल्यानंतर आता बघा बरं का, इथे सगळ्यात पहिले काय आहे, कॉन्व्होल्युशन लेअर. त्यानंतर हे कोणतं आहे, पुलिंग लेअर, बरोबर. पुलिंग लेअर या कॉन्व्होल्युशन मध्येच कॅल्क्युलेट काय होतं, रेलू कॅल्क्युलेट होतो. आता हे आपलं आहे ना, असं समजा थोडक्यामध्ये की हे ही एक पेअरवाली लेअर झाली. किती मस्त शब्द आहे, लेअर लेअर विथ पेअर. ओके, आता आपलं जे पण CNNचं मॉड्यूल आहे ना, CNNचं मॉडेल आहे ना, तर त्यामध्ये असे या मल्टिपल पेअर्स राहतात. मल्टिपल पेअर्स म्हणजे कोणती, कॉन्व्होल्युशन प्लस पुलिंग, कॉन्व्होल्युशन प्लस पुलिंग, कॉन्व्होल्युशन प्लस पुलिंग. आणि प्रत्येकाचं जे आउटपुट आहे ना, ते दुसऱ्याला ॲज अ इनपुट पास होतं. आणि ही जी अशीच आहे, ही चेन अशीच चालू राहते. ओके, जेव्हा ही चेन संपते, म्हणजे आपण ठरवतो की आपल्याला किती लेयर्स पाहिजे आपल्या याच्यामध्ये. जेव्हा ही चेन संपते तेव्हा आपण काय कन्सिडर करतो, आता फ्लॅटनिंग लेअर. ओके, आता ही फ्लॅटनिंग लेअरला येईपर्यंत सपोज आता आपलं जे आउटपुट होतं काय होतं, 3x3 होतं, बरोबर. 3x3 हे कन्सिडर करू नका. तर 2 6 8 2 6 8 2 6 8. ओके, आता हे जे आउटपुट आहे आपण हे डायरेक्टली ॲज अ सेम डायमेन्शनमध्ये आपण आपल्या जे डेन्स लेअर आहे त्याला पास नाही करू शकत. का बरं, कारण यांनी काय होतं, जी डेन्स लेअर आहे ना, ती प्रॉपरली जे इनपुट आहे ना ते डिवाइड नाही करू शकत. डेन्स लेअर म्हणजे काय रे, डेन्स लेअर म्हणजे आपलं जे न्यूरल नेटवर्कचं जे जाळं आहे ना, त्यालाच आपण डेन्स लेअर म्हणतो. ओके, डेन्स लेअर किंवा फुल्ली कनेक्टेड लेअर. काय एकाच गोष्टीचे जास्त मल्टिपल वर्ड्स आहे, बट त्याचा मिनिंग सेमच आहे. ओके, आता ही डेन्स लेअर आहे. आता या डेन्स लेअरला आहे ना, आपण इनपुट जर सपोज आता हे असं असलं तर हे आपण पास करायला इश्यू होऊन जाईल. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, फ्लॅटन लेअरचा यूज करतो. फ्लॅटन लेअरचं काहीच अवघड नाहीये, त्याचं फक्त एवढंच काम आहे की हा जो पण इनपुट डेटा आहे ना, तर त्याला काय बनवणं, फ्लॅट बनवणं. फ्लॅट कसं बनवणं, 9. ओके, 9 काढले. हे पहिला काय 2, दुसरा 6 8 2 6 8 2 6 8. ओके, असं जेव्हा हे फ्लॅटन बनल तेव्हा हे इनपुट याला, आता हे इनपुट इथं वेगवेगळे काय म्हणतात त्याला, इनपुट लेअर असतील, त्याला प्रत्येक ईच पार्टला एक एक इनपुट पास होईल. त्यानंतर मग ते सगळे परम्युटेशन कॉम्बिनेशन त्याचे कॅल्क्युलेट होऊन आपल्याला जे आहे आपलं इमेज कोणती ती रेकग्नाइज होऊन येईल. आता फ्लॅटनिंग लेअरची आपण डेफिनेशन वगैरे बघून घेऊ नोट्समधून. फ्लॅटनिंग लेअर, इट इज क्रुशियल कंपोनंट दॅट ट्रान्सफॉर्म्स द मल्टीडायमेन्शनल आउटपुट फ्रॉम कॉन्व्होल्युशन अँड पुलिंग लेअर इनटू वन डायमेन्शनल व्हेक्टर. मी तर तेच सांगितलं तुम्हाला की आपलं जे इनपुट होतं ते काय होतं, 2 6 8 2 6 8 3x3 मध्ये होतं, मल्टी डायमेन्शनल मध्ये होतं, बरोबर. तर मग आपल्याला डायमेन्शन त्याची रिड्यूस करायची आहे. का बरं, आणि त्याला फ्लॅटन बनवायचंय, वन डायमेन्शनल वेक्टर बनवायचंय, बरोबर. आता ही जी फ्लॅटनिंग लेअर आहे ती कुठे सिच्युएटेड असते, कॉन्व्होल्युशन लेअर आणि फुल्ली कनेक्टेड लेअर, म्हणजे जी डेन्स लेअर सांगितली ना त्याच्यामध्ये सिच्युएटेड असते. फुल्ली कनेक्टेड लेअर आणि कॉन्व्होल्युशन लेअरच्या मध्ये सिच्युएटेड असते. द आउटपुट ऑफ कॉन्व्होल्युशन अँड पुलिंग consist of three-dimensional tensors. Okay, the flattening layer reshapes
दिस टेन्सर इंटू वन डायमेन्शनल व्हेक्टर. आता हे बघा, आपलं जे पुलिंगचं आउटपुट होतं 6868, हे कोणत्या पुलिंगचं घेतलंय मी? मॅक्स पुलिंगचं आउटपुट घेतलंय 6868, बरोबर. आता 6868 ही जी झाली आपली फ्लॅटनिंग लेअर झाली. ओके, दिस फ्लॅटन डेटा इज पास टू डेन्स लेअर ऑर द फुल्ली कनेक्टेड लेअर. ओके, जो पण हा फ्लॅटन डेटा आहे तो आपण आपल्या जे डेन्स लेअर आहे किंवा ANNचं मॉडेल आहे किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स, त्याला आपण पास करतो. आता आपली लास्ट लेअर आहे, तिचं नाव आहे फुल्ली कनेक्टेड लेअर. फुल्ली कनेक्टेड लेअर ऍक्च्युली CNN मध्ये फुल्ली कनेक्टेड लेअरला एवढं काही महत्व नाहीये, त्यामुळं हिची फक्त कन्सेप्च्युअली माहिती पाहिजे. ओके, आता फुल्ली कनेक्टेड लेअर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डेन्स लेअर. मगाशी सांगितलं तुम्हाला, फुल्ली कनेक्टेड लेअरला काय म्हणतात? डेन्स लेअर पण म्हणतो किंवा आपण त्याला ANN पण म्हणू शकतोय, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. ओके, इट इज अ टाईप ऑफ लेअर दॅट कनेक्ट्स एव्हरी न्यूरॉन फ्रॉम प्रिव्हियस लेअर, दॅट कनेक्ट्स एव्हरी न्यूरॉन फ्रॉम प्रिव्हियस लेअर, एव्हरी न्यूरॉन फ्रॉम प्रिव्हियस लेअर टू एव्हरी न्यूरॉन इन सबसिक्वेंट लेअर, टू एव्हरी न्यूरॉन इन सबसिक्वेंट लेअर. म्हणजे तो प्रिव्हियस लेअर मधल्या प्रत्येक न्यूरॉनला पुढच्या लेअर सोबत कनेक्ट करतो, ज्याला म्हणतात फुल्ली कनेक्टेड लेअर. ओके, अनलाईक कॉन्व्होल्युशन अँड पुलिंग लेअर दॅट ऑपरेट ऑन लोकल इनपुट, फुल्ली कनेक्टेड लेअर कन्सिडर एंटायर व्हॉल्यूम. आता जे आपलं काय म्हणतात कॉन्व्होल्युशन लेअर आहे किंवा जी पुलिंग लेअर आहे ती लोकल इनपुटवर काम करते. म्हणजे कसं की सपोज कॉन्व्होल्युशन लेअरनी एक फीचर कन्सिडर केलं किंवा एक पिक्सल म्हणजे एक बॅच घेतली ज्याच्यामध्ये सपोज 5x5चा डेटा आहे. ओके, आता त्या 5x5च्या डेटामध्ये ना म्हणजे 5x5च्या डेटामध्ये 5x5 हा त्या एका इमेजमधला स्मॉल चंक आहे, बरोबर. आता हा चंक एका कॉन्व्होल्युशन फंक्शननी घेतला, हा चंक दुसऱ्या कॉन्व्होल्युशननी, हा चंक दुसऱ्या कॉन्व्होल्युशननी, म्हणजे असं करून पूर्ण ही आपली जी इमेज आहे ती आपली काय होते कन्सिडर केली, काय म्हणता पास केली जाते. पण जी ही फुल्ली कनेक्टेड लेयर्स आहे ती काय करते, ती डायरेक्ट कॉन्व्होल्युशनचं आउटपुट घेते, म्हणजे सगळं आउटपुट सोबत घेते. ओके, इट टेक्स फ्लॅटन आउटपुट फ्रॉम प्रिसेडिंग लेअर. ओके, फ्लॅटन आउटपुट घेते आणि फुल्ली कनेक्टेड लेअर कन्सिडर एंटायर व्हॉल्यूम, सगळ्याच्या सगळा व्हॉल्यूम कन्सिडर करते. इट इज सिच्युएटेड ॲट एंड ऑफ CNN आर्किटेक्चर आफ्टर द पुलिंग अँड फ्लॅटनिंग लेअर. ओके, CNNचं आर्किटेक्चर बघितलं आपण की ज्याच्यामध्ये फ्लॅटनिंग लेअर नंतर ही डेन्स लेअर किंवा फुल्ली कनेक्टेड लेअर सिच्युएटेड असते. हे X1, X2, X3, X4, X5 हे इनपुट आहे, त्याला इनपुट प्रत्येक लेअरला पास केले आणि हे फुल्ली कनेक्टेड लेअरचं नेटवर्क आहे. आउटपुट आपल्याला भेटलं क्लासिफाईड इमेज. सपोज ती इमेज काय आहे, फ्लॉवर आहे की काय आहे, सपोज ॲनिमल आहे, क्लासिफाईड इमेज. ओके, सो द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज इंटरलिव्हिंग बिटवीन लेयर्स. आता इंटरलिव्हिंगचा आपल्या मराठी भाषेत अर्थ म्हटलं तर मिक्सिंग म्हणजे मिक्स करायचं. म्हणजे आपण काय करतो, डिफरंट ज्या डीप लर्निंगच्या लेयर्स आहे, सपोज डेन्स लेअर झाल्या किंवा फ्लॅटन लेअर झाल्या, यांना आपण मिक्स करतो आणि परमिटेशन आणि त्याच्या कॉम्बिनेशनमध्ये यूज करतो. ओके, हा काय एवढा इम्पॉर्टंट टॉपिक नाही आहे, बट आता हा सिलेबसमध्ये होता म्हणून मी कव्हर करून घेतला आहे. दिस डिफरंट लेअर इन CNN कॅन बी मिक्स्ड ऑर रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाईम. म्हणजे एक तर CNN मध्ये जे लेयर्स आहे, सपोज कोणत्या लेयर्स आहे, पहिली आपली होती कॉन्व्होल्युशन लेअर, बरोबर, त्यानंतर होती आपली पुलिंग लेअर. आता या ज्या लेयर्स आहे त्या एनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होऊ शकते. ओके, त्यानंतर दिस इज इंटरलिव्हिंग ऑफ लेअर इन CNN, यालाच काय म्हणतात इंटरलिव्हिंग बिटवीन लेयर्स. इंटरलिव्हिंग इज अन इम्पॉर्टंट फीचर प्रोव्हाइडेड इन CNN. ओके, इंटरलिव्हिंग इज इम्पॉर्टंट फीचर प्रोव्हाइडेड इन CNN. आता ही ओळ फक्त मार्क्स पाडायसाठी टाकली, चालेल. इम्पॉर्टंट interleaving between layer can be achieved through skip connection which enable skipping from one layer to bypass certain layers. म्हणजे हे असं आहे की बायपास, आता सपोज माझं ह्या लेअरचं एक आउटपुट आहे. ओके, आता माझ्या ह्या लेअरच्या आउटपुटनी मला जी ॲक्युरेसी सपोज मला 91% पाहिजे होती, सपोज याचं 92% आलं, तर मग मी काय केलं, मग मी सपोज जर हेच आउटपुट या पुढच्या लेअरला पास केलं, हे पुढच्या लेअरला पास केलं, मग असंच जर फायनल आउटपुट आलं, जर ते फायनल आउटपुट माझं जर 89% येत असेल, तर मग इथं माझा लॉस होतोय, बरोबर. तर मग तो लॉस होऊ नये म्हणून मी काय करतोय, स्किप करतोय. ह्या ज्या लेअर आहे ना, ह्या लेअर स्किप करून डायरेक्ट
ही जी फर्स्ट लेअर होती आपली, सॉरी ही जी फर्स्ट पेअर होती, त्या फर्स्ट पेअरचं आपण डायरेक्ट आउटपुट घेतलं जे की होतं 92%. समजलं? म्हणजे याला काय म्हणतो आपण, स्किप कनेक्शन. म्हणजे स्किप कनेक्शन म्हणजे काय, विच एनेबल स्किपिंग फ्रॉम वन लेअर टू बायपास सर्टन लेयर्स. ओव्हर द इयर्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेयर्स इन्क्रीजेस. ओके, आता जसजसे ए आयमध्ये शोध लागत गेले, ओव्हर द इयर्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लेअर इन्क्रीज. पहिले किती होते, पहिलं मॉडेल होतं एलेक्सनेट नावाचं. कोणतं? एलेक्सनेट नावाचं. त्याच्यामध्ये 8 लेअर होते फक्त, ओनली 8 लेयर्स. त्यानंतर आता जे करंट आहे, रेस्टनेट नावाचं एक मॉडेल आहे की त्यामध्ये 152 लेयर्स आहे. आणि ह्या लेयर्स कोणत्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्व्होल्युशन लेअर, पुलिंग लेअर, त्यानंतर फुल्ली कनेक्टेड लेअर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. समजलं? तर हा इंटरलिंक बिटवीन हा टॉपिक मला तर एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने एवढा इम्पॉर्टंट वाटत नाही. एक्झामच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जे CNN आहे त्याचं आर्किटेक्चर, त्यानंतर पुलिंग, पॅडिंग, स्ट्राइप्स, ह्या कन्सेप्ट आहे ना इम्पॉर्टंट आहे. फुल्ली कनेक्टेड लेअर, फ्लॅटन लेअर, एक्सेट्रा. तर मग आपण त्या व्यवस्थित केल्या पाहिजे. ओके, त्यानंतर आता लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलायझेशन. हा सुद्धा टॉपिक एवढा बी एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूच्या यांनी इम्पॉर्टंट वाटत नाही, कारण यामध्ये फक्त एवढंच सांगितलंय की जो पण लोकली रिस्पॉन्स येईल तो नॉर्मलाइज करायचा आहे आपल्याला. बरोबर? आता इथे कसं लिहिलेलं आहे, इथे लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलायझेशन इज अ टेक्निक युज्ड इन डीप लर्निंग टू एनहान्स द मॉडेल्स ॲबिलिटी टू जनरलाइज अँड मेक प्रेडिक्शन बाय नॉर्मलायझिंग रिस्पॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स विदिन लोकल नेबरहूड. आता म्हणजे यांचं असं म्हणणं आहे की जे आपलं मॉडेल आहे त्याची ॲबिलिटी आपल्याला म्हणजे मॉडेलला आपण एक ॲबिलिटी देणार की तो जनरलाइज झालं पाहिजे आणि त्यांनी सगळ्या टाईप, म्हणजे तो नॉर्मलाइज झाला पाहिजे फॉर ऑल टाईप ऑफ डेटा. ओके, द लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलायझेशन इज अप्लाइड आफ्टर द कॉन्व्होल्युशन लेअर अँड बिफोर ॲक्टिवेशन फंक्शन. ओके, कॉन्व्होल्युशन लेअरच्या नंतर आणि ॲक्टिवेशन फंक्शन, म्हणजे आपलं ॲक्टिवेशन फंक्शन कोणतं होतं या केसमध्ये, CNNच्या रेलू. तर रेलूच्या आधी आणि कॉन्व्होल्युशनच्या नंतर अप्लाय केलं जातं. ओके, आता फॉर्म्युला फॉर लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलायझेशन काय, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट डिवायडेड बाय के प्लस अल्फा मल्टिप्लाय बाय सम ऑफ इनपुटचा स्क्वेअर रेज टू बीटा. आता हे के, अल्फा आणि बीटा हे काय आपलं आउटपुट, त्यानंतर हे काय इनपुट. के, अल्फा आणि बीटा हे आहेत हायपर पॅरामीटर. आता हे हायपर पॅरामीटर हे असे पॅरामीटर असतात की जेव्हा आपण आपलं जे मशीन लर्निंग मॉडेल म्हणा किंवा डीप लर्निंगचं मॉडेल आहे, जेव्हा ते आपण ट्रेन करतो ना, तर ते ट्रेन करताना आपण अल्गोरिदम सोबत जे ट्युनिंग करतो, सपोज जर मला ॲक्टिवेशन फंक्शन रेलू ठेवायचं आहे की सिग्मॉइड ठेवायचं आहे, तर त्याच्यासाठी आपण त्याला म्हणतो आपण हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग. ओके, तर मग ते हायपर पॅरामीटर्स आहे के, अल्फा आणि बीटा. आता लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलायझेशन आहे ना, त्याचे 2 टाईप्स आहे. फर्स्ट वन इज इंटर चॅनल आणि सेकंड वन इज इंट्रा चॅनल आणि इंटर चॅनल. ओके, इंटर चॅनल आणि इंट्रा चॅनल. आता इंटर चॅनलमध्ये काय, इट इज अ व्हॅरियंट ऑफ लोकल रिस्पॉन्स नॉर्मलायझेशन LRN दॅट अप्लाइज नॉर्मलायझेशन विदिन अ लोकल नेबरहूड. BXY म्हणजे आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट. हा जो आहे तो काय डिनोट करतो की फॉर दॅट पर्टिक्युलर, सपोज आपलं जे इनपुट असतं ते इनपुट कसं असतं आपलं, एक मॅट्रिक्स म्हणा किंवा एका वेक्टरच्या फॉर्मॅटमध्ये असतं. बरोबर? हे सपोज हे रो आहे, तर मग ही जी आयची व्हॅल्यू इथं किती आहे, 0 आहे पहिले, नंतर 1 2 3 4 5. तर मग आपल्याला इथे समेशन करताना सगळ्या यांचं करायचं आहे, समेशन करताना सगळ्यांचं समेशन करायचं आहे ह्या ऑल. त्याच्यामुळे आपण आयची व्हॅल्यू आय इज इक्वल टू 0 टू आय इज इक्वल टू 5. मग त्याच्यासाठी आपण इथे आय यूज केला आहे फॉर्म्युल्यामध्ये. ओके, ए ऑफ आय एक्स कॉमा वाय त्याला डिवायडेड बाय सेम फॉर्म्युला आहे वरचाच, फक्त तो ए ऑफ आयच्या टर्ममध्ये लिहिलेला आहे के प्लस अल्फा मल्टिप्लाय बाय समेशन ऑफ ए ऑफ एक्स आय, म्हणजे जे इनपुट आहे त्याचा स्क्वेअर, आणि जे इज इक्वल टू मॅक्स ऑफ आय मायनस एन अपॉन 2 मिनिमम ऑफ, म्हणजे जे कुठून स्टार्ट होईल, मॅक्सिमम कशातून चूज करेल तो 0 आणि आय मायनस एन बाय 2 आणि मिनिमम मधून एन मायनस 1 कॉमा आय प्लस एन बाय 2. ओके, ए ऑफ आय म्हणजे हे आपलं इनपुट आहे आणि रेज टू बीटा. ओके, के, अल्फा, बीटा आर हायपर पॅरामीटर्स. ओके, डन. आता इंट्रा चॅनलमध्ये काय आहे, इंटर चॅनल काय की व्हॅरियंट ऑफ LRN दॅट अप्लाय नॉर्मलायझेशन विदिन अ लोकल नेबरहूड. हे काय लोकल नेबरहूडला करतं. बट जे इंट्रा चॅनल आहे ना, ते लिहायचं विसरलोय मी. इंट्रा चॅनलमध्ये काय करतो, तो लोकली न करता डायरेक्ट ग्लोबल नेबरहूडला करतो, म्हणजे तो ॲक्च्युअल नेबरहूडला करतो. जो सपोज जो
सपोज एका डेटाच्या ग्लोबली तो जवळचा आहे, ग्लोबल नेबरहुड आहे त्याला करतो. ओके. त्यानंतर आता ट्रेनिंग अ कॉन्व्होल्युशन नेटवर्क. नेक्स्ट आणि लास्ट टॉपिक आपल्या सेकंड युनिटचा डीप लर्निंगच्या ट्रेनिंग अ कॉन्व्होल्युशन नेटवर्क. फर्स्ट वन इज, आता हे जे स्टेप्स आहे, पहिली स्टेप आहे इनपुट लेअर. पहिले इनपुट लेअर असते. इनपुट लेअर काय आहे, दिस स्टेप इज रिप्रेझेंट्स द डेटा. ओके. रिप्रेझेंट्स डेटा. साईज इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल. म्हणजे साईज काय असते, स्क्वेअर रूट ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल. आणि त्यानंतर आपण इनपुट लेअर नंतर कोणती लेअर असते, आपली कॉन्व्होल्युशन लेअर. हिअर वी नीड टू क्रिएट अ कन्सिस्टंट लेअर ऑफ कॉन्व्होल्युशन लेअर. त्यानंतर आपण कॉन्व्होल्युशन लेअर नंतर आपण काय ऍड करतो की पुलिंग लेअर ऍड करतो, बरोबर. आणि जी पुलिंग लेअर आहे, दिस लेअर इज यूज टू रिड्यूस साईज ऑफ इनपुट. ओके. साईज ऑफ इनपुट रिड्यूस करण्यासाठी. त्यानंतर आपण काय करतो, ॲडिशनल कॉन्व्होल्युशन लेअर आणि पुलिंग लेअरचे जे पेअर्स आहे, म्हणजे जर आपल्याला मॉडेल आपल्या अकॉर्डिंग टू अवर यूज केसेस ऑर द अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लेम स्टेटमेंट, जर आपल्याला ते मॉडेलमध्ये काही चेंजेस करायचे असतील, सपोज त्या मॉडेलला काही म्हणजे प्रॉब्लेम स्टेटमेंटच्या स्पेसिफिक आपल्याला काही आउटपुट पाहिजे असेल, तर मग आपण हे ॲडिशनल पेअर्स वगैरे यूज करतो. ओके. मग ते ऑप्शनल आहे. त्यानंतर पाचवं आहे डेन्स लेअर किंवा फुल्ली कनेक्टेड लेअर. सहावं आहे लॉजिट्स लेअर, LOGITS लेअर, लॉजिट्स लेअर. ही पण ऑप्शनल लेअर आहे. हे काय करते, इट टेक्स रॉ प्रेडिक्शन, म्हणजे रॉ प्रेडिक्शन घेते बिफोर अप्लाइंग सॉफ्टमॅक्स फंक्शन. आता जसं आपण रेलो ॲक्टिवेशन फंक्शन बघितलं ना, तसंच एक सॉफ्टमॅक्स नावाचं सुद्धा ॲक्टिवेशन फंक्शन आहे. एवढं डिटेलमध्ये जाण्याची काहीच गरज नाही. आपल्याला फक्त लॉजिक लेअर काय आहे ते माहिती पाहिजे. ओके. आता 6 नंबरची स्टेप आपली लॉजिक लेअर ॲड केल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे की ती म्हणजे आपल्या मॉडेलला ट्रेन करणं आणि लास्ट स्टेप आपल्या मॉडेलला इव्हॅल्युएट करणं. ओके. त्यासाठी आपण एक कोड पण लिहिलेला आहे इथं. पहिल्यांदा आपण इनपुट लेअर घेतली, TF डॉट रिशेप केला डेटाला. ओके. रिशेप केल्यानंतर त्याचे काय डायमेन्शनल रिड्यूस करून घेतले. त्यानंतर आपण कॉन्व्होल्युशन लेअर ॲड केली, ही कॉन्व्होल्युशन लेअर. त्यानंतर पुलिंग लेअर ॲड केली. बुकमध्ये मल्टिपल कॉन्व्होल्युशन लेअर आहे, कॉन्व्होल्युशन लेअर 1 आणि पुलिंग लेअर 1 वगैरे. बट मी इथे फक्त कॉन्व्होल्युशन लेअर आणि पुलिंग लेअर एकच ॲड केली. ओके. वी कॅन ॲड पेअर ऑफ कॉन्व्होल्युशन अँड पुलिंग लेअर बेस्ड ऑन प्रॉब्लेम स्टेटमेंट. त्यानंतर डेन्स लेअर ॲड केली. डेन्स लेअरच्या आधी म्हणजे फ्लॅटनिंग लेअर होती ही, हिचं नाव फ्लॅटनिंग लेअर आहे. आणि त्यानंतर ही डेन्स लेअर ॲड केलेली आहे, डेन्स नावाची. डेन्स इज इक्वल टू TF डॉट लेयर्स डॉट डेन्स. ओके. देन लॉजिक्स लेअर ॲड केली. लॉजिक्स लेअर म्हणजे आपली कोणती, की जी आपलं आउटपुट घेते बट विदाऊट म्हणजे सॉफ्टमॅक्स फंक्शन अप्लाय करायच्या आधीचा आपला आउटपुट घेते, कन्सिडर करतो. ओके. त्यानंतर आपण काय करणार, ट्रेन करणार. आता जेव्हा आपलं मॉडेल तयार झालं लॉजिक्समध्ये, आपण ट्रेन करणार. ट्रेनिंगसाठी काय करतो आपण, ट्रेनिंग फंक्शन करतो, फंक्शनचा पॉइंटर बनवून घेतोय. ट्रेनिंगला आपण काय एक्सट्रेन स्केल्ड करतो. आधी डेटाला आहे ना स्केलिंग करायची गरज असते. हे मशीन लर्निंगमध्ये तुम्ही शिकलेलेच असाल सगळे. स्केल्ड एक्सट्रेन पाठवतो, वाय ट्रेन पाठवतो, बॅच साईज 100 देतो. त्यानंतर मिनिस क्लासिफायर घेतलंय. मिनिस क्लासिफायर हा अल्गोरिदम आहे. आणि त्यानंतर ट्रेन केलं. मग ट्रेनला इनपुट फंक्शनला आपलं जे ट्रेनिंगचं जे फंक्शन आहे ते पास केलं. स्टेप्स किती दिल्या, 1800000 दिल्या. त्यानंतर हुक्स काय, लॉगिंग हुक आहे, हे काय ते मला माहिती नाही आहे, बट ठीक आहे दिलं आहे बुकमध्ये. बट आता टेस्ट अँड इव्हॅल्युएट इनपुट. मग आता आपण काय करणार, जसं आपण ट्रेनिंगसाठी फंक्शन बनवलं तसंच आता आपण टेस्टिंगसाठी किंवा आपण इव्हॅल्युएशनसाठी पण एक फंक्शन बनवणार. मग त्याला आपण जे त्याचे पॅरामीटर्स आहे ते पास केले. हा कोड मी जसली तसा बुकमधून घेतलेला आहे, हा तुम्हाला बुकमध्ये भेटून जाईल टेक्नॉलॉजीच्या. त्यानंतर इव्हॅल्युएट रिझल्ट मध्ये आपण क्लासिफायरला कॉल करतो, त्याला इनपुट फंक्शन पास करतो इव्हॅल्युएशनचं आणि प्रिंट इनपुट करतो. ओके. दॅट वॉज द युनिट 3. ओके. Thank you everyone. Best of luck for your exam. I provided contact details in description and you can DM me on Instagram also for notes. Okay. Hope you enjoy this video. Please like, share the video and subscribe our YouTube channel. Stay tuned for other videos. Thank you.